Hello students, myself Ashok sir. Welcome to my YouTube channel. आज आपण प्रॅक्टिस सेट 2.1 मधला तिसरा क्वेश्चन घेणार आहोत. सी द क्वेश्चन नंबर 3. राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax² + bx + c = 0. बघा खाली दिलेले जे इक्वेशन आहे सुरुवातीला स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहायचे. Then write the values of a, b, c. बघा a and b आणि c या तिघांच्या व्हॅल्यू करायच्या आपल्याला. We know that a means it is the quadratic coefficient, b means linear coefficient and c means constant term. A means it is the coefficient of square term, b means it is the coefficient of linear term and c means constant term. या तिघांच्या व्हॅल्यू आपल्याला करायच्या आहे. बघा there are 6 problems. See one by one problem. Solution number 1. Given quadratic equation is, बघा दिलेलं इक्वेशन आहे 2y = 10 - y². बघा सुरुवातीला सिम्प्लिफाय करून याला स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहायचे, नंतर एबीसी चे व्हॅल्यू आपल्याला काढायचे. बघा नेहमी आपण जी स्क्वेअर टर्म आहे ही आपण पॉझिटिव्ह घेतो, म्हणून या राइट साइडच्या दोन्ही टर्म लेफ्ट साइडला घ्या, दोघांचे साइन चेंज होते. Therefore, बघा this -y² to the left side become +y². Then this +2y remains as it is. This +10 to the left side become -10 and to the right side we have 0. So this is the standard form. हा आहे standard form. याला कंपेअर करा. Comparing a to b, बघा तो y व्हेरिएबल मधलं स्टँडर्ड इक्वेशन घ्या. ay² + by + c = 0. we have a = बघा a means it is the coefficient of y², that means quadratic coefficient not given means 1. b means it is the coefficient of middle term, that is coefficient of y, coefficient of linear term, it is given 2. And c means constant term with sign, it is -10. So this is the required answer. बघा अशा पद्धतीने सर्व प्रॉब्लेम आपल्याला सॉल्व्ह करायचे. नेक्स्ट सोल्युशन नंबर 2. गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, सी द सेकंड प्रॉब्लेम, x - 1² = 2x + 3. बघा डाव्या साइडची टर्म बघा x - 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. Here use the formula a - b bracket square. हा फॉर्म्युला इथे वापरायचा आपल्याला. a - b whole square is equal to a square minus twice ab plus b square. बघा इथे a ची किंमत आहे x आणि b ची किंमत आहे 1. So take the square of first term, that is x square, minus 2 into first term into second term, that is 2x, plus square of second term 1 square means 1 is equal to this right side term as it is. आता या दोन्ही टर्म राइट साइडच्या लेफ्ट साइडला घ्या, दोघांची साइन चेंज होती. Therefore this x² minus 2x plus 1 as it is. या दोघांची साइन चेंज होती, दोन्ही पॉझिटिव्ह आहे, डाव्या साइडला नंतर दोन्ही निगेटिव्ह होती. So -2x -3 and to the right side we have 0. Then याला सिम्प्लिफाय करू आपण. Take the addition of like term. बघा -2x that will become -4x. So x² as it is -4x. Next 1 - 3 is equal to -2 is equal to 0. So this is the standard form. याला कंपेअर करू आपण. Comparing a to b. Here the standard equation is ax² + bx + c = 0. We have a is equal to, a means it is the coefficient of square term, that is x² चा coefficient क्या है, not given means 1. b means it is the coefficient of x, it is with sign -4, and c means constant term with sign, that is -2. So this is the answer. Then see the third problem, solution number 3. Given quadratic equation is, बघा दिलेलं quadratic equation, तिसरा प्रॉब्लेम बघा, x² + 5x
is equal to minus in bracket 3 minus 6. Here due to minus sign, all sign changes. याच्यात दोन्ही टर्म आहेत, या दोन्ही टर्मचे साइन चेंज होते. Plus 3 become minus 3. This minus 6 become plus 6. त्यानंतर हे जे दोन्ही टर्म आहेत या घ्या डाव्या साइडला, परत या दोघांची साइन चेंज होते. डाव्या साइडचे टर्म as it is x square plus 5x as it is. Then this minus 3 to the left side become plus 3. This plus x to the left side become minus x is equal to the right side we have 0. Again take the addition of like term x square. बघा इथे 5x minus 1x, that means plus 4x plus 3 as it is. So this is the quadratic equation in standard form. आता या इक्वेशन वरून आपल्याला एबीसी च्या किमती काढायच्या आहे. याला कंपेअर करा स्टँडर्ड इक्वेशन सोबत. Comparing it with this standard equation is ax square plus bx plus c equal to 0. We have a equal to, it is the coefficient of x square not given means 1. B means coefficient of x, that is 4, and c means constant term, it is 3. So this is the answer. Then see the fourth problem. Solution number 4. Given quadratic equation is, बघा चौथा प्रॉब्लेम बघू आपण. दिलेलं quadratic equation बघा 3m square is equal to 2m square minus 9. बघा याला सिम्प्लिफाय करण्यासाठी या राइट साइडच्या दोन्ही टर्म लेफ्ट साइडला घ्या, दोघांची साइन चेंज होते. 3m square as it is, this positive become negative, minus 2m square, this minus 9 to the left side become plus 9 is equal to right side ला राहील 0. तर हे दोन्ही लाइक टर्म आहे, यांची एडिशन करा. 3m square minus 2m square, that is 1m square means only m square. बघा जो कोएफिशिएंट 1 आहे लिहायची गरज नाही. Not given means there is coefficient 1. So m square plus 9 is equal to 0. We require three terms. बघा इथे मिडल टर्म ऑप्शन आहे, याचा अर्थ मिडल टर्मचा जो कोएफिशिएंट आहे तो किती आहे, 0 आहे. That means here the coefficient of m is 0. Therefore m square plus 0m plus 9 is equal to 0. This is the standard form. बघा व्हॅल्यू चेंज झाली का, because 0 into any number that will become 0. That means we get m square plus 9 equal to 0. तर हा आहे स्टँडर्ड फॉर्म. तर यावरून आपल्याला एबीसी ची व्हॅल्यू काढायची आहे. याला सुद्धा स्टँडर्ड इक्वेशन सोबत कंपेअर करू आपण. कंपेअरिंग ए टू बी, बघा m व्हेरिएबल मध्ये स्टँडर्ड इक्वेशन घ्या. am स्क्वेअर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0. वी हैव a इक्वल टू m स्क्वेअर चा कोएफिशिएंट दिला आहे म्हणजे 1 आहे. b हा m चा कोएफिशिएंट किती आहे 0 and constant term किती आहे 9. So this is the answer. Then see the next problem, solution number 5. बघा फिफ्थ प्रॉब्लेम बघा काय दिलेला आपल्याला. p in bracket 3 plus 6p equal to minus 5. So given quadratic equation is, बघा दिलेलं quadratic equation p multiplied by 3 plus 6p is equal to minus 5. आता हे ब्रॅकेट सोडवायचं आपल्याला. ब्रॅकेटच्या बाहेर जी संख्या आहे तिने काय करायचं आहे, ब्रॅकेट मधल्या प्रत्येक टर्मला मल्टिप्लाय करायचं. सो p into 3 3p, p into 6p that is 6p into p square is equal to minus 5. नंतर हा जो -5 डाव्या साइडला घ्या, तो होईल प्लस 5, त्याची साइन चेंज होईल आणि याला आपण सिरी लिहू. सो 6p square plus 3p as it is, this -5 to the left side become plus 5 is equal to right side ला राहील 0. So this is the quadratic equation in standard form. आता या इक्वेशनला कंपेअर करून आपल्याला एबीसी च्या किमती काढायच्या आहेत. स्टँडर्ड इक्वेशन सोबत याला कंपेअर करायचं आहे. सी दी नेक्स्ट स्टेप, कंपेअरिंग ए टू बी. तर या ठिकाणी m व्हेरिएबल मधलं स्टँडर्ड इक्वेशन घ्या. a p
स्क्वेअर बघा सॉरी p व्हेरिएबल बद्दल स्टँडर्ड इक्वेशन घ्यायचं आहे. सो ap स्क्वेअर प्लस bp प्लस c इज इक्वल टू 0. We have a इक्वल टू आपल्याला a ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. a म्हणजेच काय जो स्क्वेअर टर्म आहे त्या स्क्वेअर टर्मचा कोएफिशिएंट त्याचा सहगुणक किती आहे 6. सो a इक्वल टू 6, b इक्वल टू p चा कोएफिशिएंट 3 and c means constant term it is 5. सो दिस इज द आन्सर. आता बघा लास्ट प्रॉब्लेम आहे प्रॉब्लेम नंबर 6. सीरीज सोल्यूशन नंबर 6. गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज बघा दिलेलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन x स्क्वेअर मायनस 9 इक्वल टू 13. बघा x स्क्वेअर मायनस 9 इक्वल टू 13. हा जो 13 आहे उजव्या साईडला इकडे डाव्या साईडला घ्या त्याचं साइन चेंज होईल. प्लस मध्ये आहे तो इकडे आल्यानंतर मायनस होईल. x स्क्वेअर मायनस 9 मायनस 13 इक्वल टू 0 या दोघांची ऍडिशन घ्या. मायनस 9 मायनस 13 किती होतात मायनस 22 इज इक्वल टू 0. या दोन टर्म आल्या आहेत आपल्याला तीन टर्म पाहिजे म्हणजे याचाच अर्थ जे मिडल टर्म 0 आहे म्हणजेच x चा सहगुणक किती आहे 0 आहे. therefore this can be written as x square plus 0x minus 22 is equal to 0. हा झाला स्टँडर्ड फॉर्म बिकॉज 0 into any number equal to 0. व्हॅल्यू चेंज नाही झाली आपल्याला. याला जर आपण रिव्हर्स केलं तर ही स्टेप येतात. देन कंपेअरिंग a to b स्टँडर्ड इक्वेशन घ्या x व्हेरिएबल मधला ax square plus bx plus c equal to 0. we have a equal to x square चा कोएफिशिएंट दिला नाही म्हणजेच 1, b x चा कोएफिशिएंट 0 and c means constant of x आहे -22. so this is the required solution. तर अशा पद्धतीने आपण हा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट केला. टोटल आपल्याला 6 प्रॉब्लेम दिले होते. सिंपल प्रॉब्लेम आहे एकदम इझी आहे व्यवस्थित तुम्ही करू शकता. फक्त सिम्प्लिफाय करताना मिस्टेक होऊ द्यायची नाही. कुठल्याही टर्मची साइन चेंज झाल्यानंतर त्याचं साइन बदलायला विसरायचं नाही. बघा टर्मची साइन आपण बदलली तर प्लसचं मायनस होणार मायनसचं प्लस होणार. देन लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4. डिटरमाइन whether the values given against each of the quadratic equation are the roots of the equation. बघा आपल्याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन दिलेलं आहे आणि या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनच्या समोर आपल्याला व्हेरिएबलच्या व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत. ह्या ज्या दिलेल्या व्हॅल्यू आहेत व्हेरिएबलच्या ह्या व्हॅल्यूज या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनची रूट आहेत की नाही हे आपल्याला चेक करायचं. बघा आपण याच्या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं रूट्स ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन और सोल्युशन ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. तर दिलेल्या किमतीनं जर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन जर सॅटिस्फाय होत असेल म्हणजे व्हेरिएबलची किंमत आपण टाकल्यानंतर दोन्ही साइड जर इक्वल येत असतील तर आपण म्हणणार की ही जी किंमत आहे ही या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचं रूट आहे. आणि जर दोन्ही साइड इक्वल येत नसतील तर रूट नाही. बघा पहिला प्रॉब्लेम घेऊया मधला. गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज x square plus 4x minus 5 equal to 0. आता यामध्ये दोन व्हॅल्यू आपल्याला चेक करायच्या आहे. पहिली व्हॅल्यू x equal to 1 आहे आणि दुसरी व्हॅल्यू आहे x equal to -1. तर पहिली व्हॅल्यू साठी घेऊ आपण फॉर x equal to +1 साठी. टेक हियर लेफ्ट हँड साइड ऑफ दिस इक्वेशन. बघा लेफ्ट हँड साइड कोणती आहे x स्क्वेअर प्लस 4x मायनस 5. या इक्वेशन मध्ये जिथे x आहे त्या सर्व x च्या ठिकाणी 1 टाका. सो 1 स्क्वेअर प्लस 4 into 1 minus 5. सिम्प्लिफाय दिस 1 स्क्वेअर 1 plus 4 into 1 4 minus 5. 1 plus 4 that is 5 minus 5 is equal to 0 and this is the right hand side because here right hand side is 0. इथे लिहायचं आहे as left hand side is equal to right hand side. Therefore x equal to 1
is the root of given quadratic equation. बघा x equal to 1 साठी या इक्वेशनच्या दोन्ही बाजू इक्वल आल्या. दोन्ही बाजू इक्वल आहेत, डावी बाजू आणि उजवी बाजू इक्वल आहे, म्हणून आपण म्हणणार की x equal to 1 हे काय आहे? इट इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जर लेफ्ट हँड साइड आणि राइट हँड साइड जर डिफरंट असतील तर आपण इथे लिहिलं असतं LHS is not equal to RHS, so x equal to 1 is not the root of given quadratic equation, असं आपण सोडवलं असतं. तर बघा यामधला सेकंड पॉइंट आपण चेक करू. सी दिस सेकंड पॉइंट. फॉर x equal to -1, x equal to -1 साठी घ्या डावी बाजू. लेफ्ट हँड साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज x square plus 4x minus 5. Here replace this all x by its value -1. X square means -1 square. 4 into x means 4 into -1 minus 5. -1 square plus 1 plus into minus minus 4 1 are 4 minus 5. So 1 minus 4 minus 5 minus 9. 1 minus 9 become minus 8. बघा डावी बाजू वाली minus है. But here the right hand side is 0 as left hand side is not equal to right hand side. दोन्ही साइड सारखे आहेत का? नाही. Therefore x equal to -1 is not a root of given quadratic equation. बघा दोन्ही बाजू वेगळ्या आल्या, त्याच्यामुळेच x equal to 1 हे दिलेल्या क्वाड्रेटिक इक्वेशनचं रूट नाही. इथे दोन्ही बाजू इक्वल होत्या म्हणून आपण लिहिलं की x equal to 1 is the root of given quadratic equation. बघा अशी सिंपल मेथड आहे. याच पद्धतीने आपल्याला सेकंड प्रॉब्लेम सोडवायचा आहे. सी प्रॉब्लेम नंबर 2, सोल्यूशन नंबर 2. गिवन quadratic equation is, बघा दिलेलं quadratic equation 2m square minus 5m is equal to 0. Take first value m equal to 2. m equal to 2 साठी आपण चेक करू रूट आहे की नाही. So take here left hand side of this quadratic equation. It is 2m square minus 5m. Replace this m by 2. So 2 into 2 square minus 5 multiplied by 2. याला सिम्प्लिफाय करा. 2 square 4, 4 2 जा 8 minus 5 2 जा 10. 8 minus 10 that will become minus 2. बघा डावी बाजू वाली minus 2. But the right hand side is, उजवी बाजू किती दिलेली आपल्याला इक्वेशनची 0 as दोन्ही सारखे आहेत का? नाही. लेफ्ट हँड साइड is not equal to right hand side. Therefore m equal to 2 is not a root of given quadratic equation. बघा दोन्ही साइड डिफरंट आल्या, त्याच्यामुळेच m equal to 2 हे दिलेल्या क्वाड्रेटिक इक्वेशनचं रूट नाही. Then take the second point. For m equal to, नेक्स्ट व्हॅल्यू कोणती दिलेली आपल्याला? 5/2. या 5/2 साठी आपण चेक करू. टेक लेफ्ट हँड साइड ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इट इज 2m square minus 5m. रिप्लेस दिस 2m by its value 5/2. जिथे m असेल m च्या ठिकाणी टाका 5/2. So 2 multiplied by 5/2 whole square minus 5 into again put value of m, that is 5/2. याला सिम्प्लिफाय करा. 5/2 चा स्क्वेअर काय होईल? 5 चा 25 आणि 2 चा होईल 4 minus 5 into 5 25 divided by 2. इथे 2 चा भाग जातो. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. 25 divided by 2 minus 25 divided by 2. बघा त्याच संख्येतून ती संख्या मायनस केली. आन्सर काय आहे? 0 is equal to 0, and here this 0 is nothing but the right hand side. 0 काय दिलेले आपल्याला? उजवी बाजू दिलेली आहे. याच्या खाली लिहिणार आपण as left hand side is equal to right hand side.
Therefore, m equal to 5/2 is the root of given quadratic equation. बघा इथे दोन्ही बाजू सारख्या आल्या, त्यामुळे आपण म्हणणार की m equal to 5/2 काय आहे, हे दिलेल्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचं रूट आहे. बघा असा एकदम सिंपल क्वेश्चन होता. बघा इथे जी व्हॅल्यू दिलेली आहे ती व्हॅल्यू डाव्या साईडला टाकायची व्हेरिएबलच्या ऐवजी आणि आन्सर करायचा. नंतर राईट साइड बघायची, जर डावी बाजू आणि उजवी बाजू जर सारखी आली तर व्हेरिएबलची दिलेली जी व्हॅल्यू आहे ती या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचं रूट आहे. आणि जर डिफरंट आल्या दोन्ही साइड डावी बाजू आणि उजवी बाजू जर डिफरंट आले तर आपण म्हणणार की व्हेरिएबलची जी व्हॅल्यू दिलेली आहे इट इज नॉट द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. अशा पद्धतीने हा जो क्वेश्चन नंबर 4 आहे आपण कंप्लीट केला. Then see the next question, that is question number 5. Then see the question number 5. Find k if x equal to 3 is a root of equation kx square minus 10x plus 3 equal to 0. बघा ऑलरेडी आपल्याला रूट दिलेला आहे, ही किंमत या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचं रूट आहे. याचा अर्थ या किमतीने दिलेले क्वाड्रॅटिक इक्वेशन काय आहे, सॅटिस्फाईड आहे. त्यावरून आपल्याला जो अननोन k आहे ते k ची व्हॅल्यू काढायची. म्हणजे बघा ही जी दिलेली किंमत आहे या इक्वेशन मध्ये टाका, x च्या ठिकाणी x ची व्हॅल्यू टाका, दोन्ही बाजू इक्वल ऑलरेडी आहे, त्यावरून आपल्याला k ची किंमत काढता येईल. से द सोल्यूशन गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज kx square minus 10x plus 3 equal to 0. Suppose it is equation number 1. As x equal to 3 is a root of quadratic equation 1, therefore x equal to 3 satisfies equation number 1. Therefore we can put x equal to 3 in equation number 1. So put x equal to 3 in equation number 1. Replace all x by 3. So we have k multiplied by x square means 3 square minus 10 into x means 10 into 3 plus 3 constant as it is equal to 0. काय केलं आपण, जिथे जिथे x होतं त्या सर्व x च्या ठिकाणी किती टाकलंय, 3 ही व्हॅल्यू टाकली. बघा याला सिंपलीफाय करा. 3 स्क्वेअर 9, 9 into k 9k, 10 into 3 30, due to minus sign minus 30 plus 3 as it is equal to 0. बघा हे दोन्ही कॉन्स्टंट टर्म आहे, दोघांमध्ये कॅल्क्युलेशन करा. -30 प्लस 3, बघा मोठ्या संख्येतून लहान संख्या मायनस करा, मोठ्या संख्येचं चिन्ह द्या. सो 9k minus 27 is equal to 0. आता हा जो -27 आहे याला उजव्या साईडला घ्या, that will become plus. Therefore this 9k is equal to plus 27. फायनली आपल्याला k ची व्हॅल्यू काढायची. हा जो 9 मल्टिप्लाय आहे डाव्या साईडला, उजव्या साईडला गेल्यानंतर तो डिवाइड होईल. सो k equal to 27 divided by 9. याला सिंपलीफाय करा, 9 चा भाग द्या. 9 म्हणजे 9, 9 3 जा 27. बघा 3 divided by 1, कुठल्याही संख्येचा डिनॉमिनेटर 1 असतो, 1 लिहायची गरज नाही. Therefore value of k is equal to 3 and this is the required answer. अशा पद्धतीने आपण हा प्रॉब्लेम सोडवला. एकदम सिंपल प्रॉब्लेम होता. बघा रूट दिलेलं आहे, याचा अर्थ त्या किमतीने इक्वेशन सॅटिस्फाय होणार, तर ती किंमत व्हेरिएबलच्या ठिकाणी टाकायची, सोडवायची, सिंपलीफाय करायचं, आपल्याला अननोनची व्हॅल्यू मिळेल. Then see the last problem of this practice set, problem number 6. बघा 6 मध्ये काय दिलेलं आहे, one of the roots of equation 5m square plus 2m plus k equal to 0 is -7/5. बघा एक रूट आपल्याला ऑलरेडी दिलेलं आहे, म्हणजे रूट दिलेलं आहे, याचा अर्थ m ची व्हॅल्यू ऑलरेडी दिलेलीच आहे आपल्याला. कंप्लीट द फॉलोइंग ऍक्टिव्हिटी टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ k. म्हणजे बघा जसं आपण पाचवा प्रॉब्लेम सोडवला तसाच आहे हा सहावा प्रॉब्लेम. इथे फक्त आपल्याला ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे, जे एम्प्टी बॉक्सेस आहेत ते एम्प्टी बॉक्सेस आपल्याला फिल अप करायचे. एम्प्टी बॉक्सेसच्या ठिकाणी आपल्याला व्हॅल्यू टाकायची.
बघा काय दिलेलं आहे, दिस एम्प्टी बॉक्स इज ए रूट ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. कोणतं रूट दिलेलं आहे आपल्याला, हे रूट दिलेलं आहे -7/5. टाका इथे मग -7/5 is a root of quadratic equation 5m² + 2m + k = 0. मग रूट आहे याचा अर्थ ही किंमत आपण इक्वेशन मध्ये टाकू शकतो. सो पुट m -7/5 इन द इक्वेशन. बघा 5 into m च्या ठिकाणी m ची व्हॅल्यू टाका -7/5 म्हणजे इथे राहील -7/5 चा स्क्वेअर, कारण m² दिलेलं होतं, +2 into m ची किंमत टाका -7/5 + k as it is equal to 0. याला सिंपलीफाय करा. बघा मायनसचा स्क्वेअर केला प्लस येणार, 7 स्क्वेअर किती होणार 49. इकडे रफमध्ये तुम्हाला मी सिंपलीफाय करून दाखवतो. 5 into बघा 7 स्क्वेअर 49, 5 स्क्वेअर 25. ओके, इथे 5 चा भाग दिला जाईल. 5 1 जा 5, 5 5 जा 25. म्हणजे इथे व्हॅल्यू येईल 49/5. ओके, देन इथे जे न्यूमरेटर आहे त्यांचं प्रोडक्ट करा. 2 into -7 -14 divided by this denominator as it is 5 plus k = 0. बघा आता हे दोन अपूर्णांक दिलेले आहे, यांचा डिनॉमिनेटर सेम आहे. डिनॉमिनेटर सेम जर असेल तर आपण एक वेळेस लिहिणार आणि जे न्यूमरेटर आहे त्यांचं ऍडिशन सबट्रॅक्शन घेणार. इथे काय दिलेलं आहे 49. बघा प्लस into मायनस -14 किती होता 49 -14 that equal to 35 divided by 5. आता इथे 5 ने डिवाइड करा. 5 1 जा 5, 5 7 जा 35. म्हणजे इथे डायरेक्ट आन्सर किती आहे +7. ओके, सो 7 + k = 0. k ची किंमत काढायची. हा जो +7 आहे उजव्या साइडला गेला तर काय होईल -7. सो k becomes -7. सो दिस इज द कंप्लीट सोल्युशन. अशा पद्धतीनं आपण हे जे एक्सरसाइज आहे, हा जो प्रॅक्टिस सेट आहे 2.1 इथे आपण कंप्लीट केला. बाळांनो, या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, फॉरवर्ड करा. कुठलीही अडचण असेल तर कमेंट करा, जास्तीत जास्त कमेंट करा आणि चॅनलवर नवे असतील तर कृपया चॅनलला सबस्क्राईब करा. जो नेक्स्ट क्वेश्चन आहे आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये घेणार आहे. गुड बाय.